Good morning, dear students and friends. Welcome back to the Prithviraj English Academy. This is our social studies series for Karnataka State Boards. In today's video, we are going to discuss about 9th standards first chapter Western religions. It's the first semester textbook it is of 2025 and 26, and this is the first video related to the Western religions explanation. So without a delay, let's start the first chapter 9 standards Western religions explanation. Okay. So Western religion ಅಂದ್ರೆ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಧರ್ಮಗಳ ಒಂದು ಏನು ವಿವರಣೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. So before that we should know that what is the meaning of Western. We should know the directions. Okay. Western means, okay, now here Western, when you are standing in front of the map, then always this is our left side, it is always what? Western, and our right side will be always it is Eastern. Okay, Western means in our left side. ನಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದಲ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಿಂದ ಏನು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಅಥವಾ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಧರ್ಮಗಳು, ರಿಲಿಜನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ, ಧರ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಯುರೋಪು, ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ, ನಾರ್ತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಧರ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ದ ರಿಲಿಜನ್ಸ್ ವೇರ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬರ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ಯುರೋಪ್, ನಾರ್ತ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೌತ್ ಅಮೇರಿಕಾ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಯುರೋಪ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, especially about they are going to took birth in a Europe. We are going to study now. So without a delay, let's start the explanation of Western religion. Before that, we should know that after this lesson what we will understand. First is the growth of the Judaism, Zoroastrianism, Christianity and Islam, the life of Jesus Christ and the Muhammad's Paigambar, the teachings of Judaism, Zoroastrianism and Christianity and Islam will come to know in this chapter. But today we are going to discuss about the growth of Judaism, and the introductory part we will come to know by today. Okay, so without a delay, let's start the first. Okay, introduction. Since ancient times, one can observe the birth and development of various religions in the world history. So we know that from the ancient time only, we have came to know that the birth and development of the various religions in the world history. ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರಾಚೀನತೆ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ರು. ಪ್ರಾಚೀನತೆಯಲ್ಲೂ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಧರ್ಮಗಳ ಹುಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ರೀ. ಎಲ್ಲಿ? ವಿಶ್ವದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ. ಜುಡೈಸಮ್, ಜೋರಾಷ್ಟ್ರಿಯನಿಸಮ್, Christianity and Islam took birth in the Western regions. Here, these four religions took birth in a Western area, Western territories. ಇವು ನಾಲ್ಕು ರಿಲಿಜನ್ ಏನ್ರಿ, ಜುಡೈಸಮ್, ಜೋರಾಷ್ಟ್ರಿಯನಿಸಮ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಂ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ರಿಲಿಜನ್ಗಳು. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ದ ಸೆಮಿಟಿಕ್ ರಿಲಿಜನ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ದ ಸೆಮಿಟಿಕ್ ರಿಲಿಜನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿನೂ ಕರಿತೀವಿ. These religions are spread in many countries of the world. They are spread in many countries in the world. ಅವೆಲ್ಲನೂ ಏನಾಗಿದಾವೆ, ಎಲ್ಲ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಂಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಏನಾಗಿದಾವೆ, ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದಾವೆ ರೀ. ಸೊ ಅಮಾಂಗ್ ದೀಸ್ ರಿಲಿಜನ್ಸ್ ಸಮ್ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್. ಎಲ್ಲ ರಿಲಿಜನ್ ನಡುವೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸನ್ನು, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ರಿಲಿಜನ್ ಒಳಗೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಮನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವು ಯಾವ ಅಂದರೆ ಬಿಲೀಫ್ ಇನ್ ಒನ್ ಗಾಡ್. Belief in only one God. It is a main factor in all these four religions. Belief in messenger of God. Messenger of God. Messenger of God. Here it is a God means, then here it becomes
So maybe here maybe comes God means then plus we have the messenger, right? And then we have the man. Means here, let me clarify you. Here, between the man and God, the messenger will be there. They are going to convey the messages of God to the man, and the opinion of man by the means man's opinions of man's will going to a man will be goes through the messenger to the God. Okay. Then they have the then these all they have the compliance the holy contents preachings of the prophet. Messenger means prophet. Here we have their every religion they have their holy book. ಎಲ್ಲ ರಿಲಿಜನ್ ಒಳಗೂ ಏನದ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅದ ರೀ ಮತ್ತು preachings of the prophet. These are going to content in holy book. We will come to know about the preachings of the prophet, messengers. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ ಒಳಗೂ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ಏನು ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಏನು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಬೋಧನೆಗಳು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಡಗಿದಾವೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. The community should follow the community should follow the specific do's and don'ts of the holy book. ಇನ್ ಹೋಲಿ ಬುಕ್ ಒಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ ಒಳಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದಾರೆ ಅವರು ಹೋಲಿ ಬುಕ್ ಒಳಗೆ ಬರೆದು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಸ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. And here in a Judaism we have the mass prayers, practice of mass prayer in a specific places. Maybe mass prayer, mass under in a huge number of people will going to gather and they are going to do the prayer in a specific place, maybe in church, maybe in masjid. These are the what specific places. Okay, now come to the Judaism. We will come to know about now explanation about the Judaism. Okay. The ancient religion of western world is Judaism. Ancient ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನವಾದಂಥ ರಿಲಿಜನ್ ಅಥವಾ ಧರ್ಮ ಯಾವುದಪ್ಪ ಈ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಜುಡೇಸಮ್. ದ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಜುಡೇಸಮ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಜುವೀಸ್. ಯಹೂದಿಗಳು ಅಥವಾ ಜುವೀಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇವ್ರನ್ನ. ಓಕೆ. ದೇರ್ ಪ್ರೈಮೊರಿಡಿನಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಈಸ್ ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನವಾದಂಥ ಅಥವಾ ಅವರೊಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯಾವುದಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಬ್ರೋ. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹೆಸರೇನ್ರಿ ಹೀಬ್ರೋ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ದೇರ್ ಗಾಡ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಅವ್ರ ದೇವರ ಹೆಸರೇನಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ದೇವರು ಅದರ ಹೆಸರೇನಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾಹೋವೆಹೋ ಯಾಹೋವ್ ಯಾಹೋವ್ ಹವ್ ಯಾಹೋವ್ 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 ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರ ದೇವರ ಹೆಸರು ರೀ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾದರ್ ವಾಸ್ ಅವರ ಮೂಲ ಪುರುಷ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಕರಿತೀವಿ. ಅವ್ರು ಯಾರಾಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಬ್ರಾಹಿಂ ಅಥವಾ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅಬ್ರಾಹಿಂ ಅಥವಾ ಇಬ್ರಾಹಿಂ. ದ ಮೆಸೆಂಜರ್ ಎ ಪ್ರೊಫೆಟ್ ವಾಸ್ ಅವ್ರ ಹೆಸರೇನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೂಸೇಜ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವರ ಹೆಸರು. The principles and traditions of this religion is based for the both Christianity and Islam. The Judaism's principles ಅಂದರೆ ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಆಚರಣೆಗಳು ಏನಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಆಗಿದಾವ್ರಿ ಈ ಎರಡು ರಿಲಿಜನ್ಗಳಿಗೆ. ಅದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಂದವರಿಗೆ. ಇಸ್ಲಾಂ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿಗೆ ಬೇಸ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಜುಡೇಸಮ್ ರೀ. ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಧರ್ಮಗಳು ಏನಾಗಿದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಜುಡೇಸಮ್ ಒಂದು ಮೂಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದಾವೆ ಅಥವಾ ಆ ಧರ್ಮದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವು ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ಬೋದು. These three religions are called as a Abrahamic religions. ಈ ಮೂರು ರಿಲಿಜನನ್ನು ನಾವು ಏನಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ರಾಹಿಮಿಕ್ ರಿಲಿಜನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ they are going to consider as Abraham as their
prominent leader. Abraham was their prominent leader. They consider by themselves. They consider by themselves as Abraham is their prominent leader. Okay, they are going to consider by themselves. So I hope you understood related to this one. Now move to the next. Now we will come to know about that history of Jews. Jews consider David as their progenitor. Progenitor ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ? ಪ್ರೋಜೆನಿಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸಂತತಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೇವಿಡ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, he defeated the means David defeated the Goliath. Goliath means monster, yeah, giant. Monster, yeah, giant. Okay, you have defeated the Goliath means monster. You have defeated the means monster, yeah, Goliath, who was many times stronger than himself and became the ruler of the Jews. So David defeated the Goliath and he became the ruler of the Jews. Then after him, after the David, his son came to the power. After the David will consider as a David as considered as a their purvajaru, Mula Purusha, we are going to call it as. Okay, and after him, his son came to the power, Suleiman. Suleiman came to the power. He is the very famous king. He built a huge temple at the for the Jews in the his kingdom. We have to remember about that. Then move to the kingdom was built into the two after the death of the king Suleiman. ಈ ಏನು ಸುಲೇಮಾನ್ದೊಂದು ಮೃತ್ಯು ಆದಮೇಲೆ ಈ ಧರ್ಮ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಆಯ್ತು. ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಆಯ್ತು ಈ ಧರ್ಮ. ಯಾವ ಧರ್ಮ? ಜುಡೇಯಿಸಮ್ ಧರ್ಮ. ಯಾವುದ್ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ one is called as a Israel and another called is Judah. One is called as a Israel and one more is called as a Judah. Israel and Judah region were attacked continuously over the next several centuries. ನೋಡ್ರಿ, ಇದೇನಿದು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಆಫ್ಟರ್ ದ ಇವನ್ ಡೆತ್ ಆದಮೇಲೆ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಯ್ತು. ಅದು ಸುಲೇಮಾನಂದೊಂದು ಏನು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಯಿತು, ಜುಡೇಜಮ್ ಅನ್ನೋ ರಿಲಿಜನ್ ಇತ್ತು. ಆ ಭಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಆ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಏನಾಯಿತು ಎರಡು ಭಾಗದೊಳಗೆ, ಒಂದು ಇಜ್ರೇಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಜುಡಾ ಅಂಥೇಳಿ ಆಯ್ತು ರೀ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಜ್ರೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜುಡಾ ವೇರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ಅವೆರಡೂ ಇದು ಏರಿಯಾಗಳು ಏನಾಯಿತು, ಭಾಳಷ್ಟು ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು, ಭಾಳಷ್ಟು ಏನಾಯಿತು ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು ರೀ. ಹಾಗಾಗಿ ಜೂವಿಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಮಿಡಲ್ ಈಸ್ಟ್. ಜೂವಿಸ್ ಬರೀ ಮಿಡಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯುರೋಪು, ಏಷ್ಯಾ, ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಅಂಥ ಕಂಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಏನಾದರೂ ಅವರು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಜೂಯಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಜೂಯಿಸದ್ದು ಏನು ಸ್ಟೋರಿ ಅದಲ್ಲ, ಅದು ಭಾಳ ಹಾರಿಬಲ್ ಅದ ರೀ ಅವ್ರ ಸ್ಟೋರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಅಡಾಲ್ಫ್ ಹಿಟ್ಲರ್, ದ ಜರ್ಮನಿ ಡಿಕ್ಟೇಟರ್, ಗಾಟ್ ಕಿಲ್ಡ್ 60 lakh ಜೂಯಿಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಹಿಟ್ಲರ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಬರ್ತಾನೆ ರೀ, ಯಾವಾಗ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಕಾಲದಾಗ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಒಳಗೆ ಅವೇನು ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ 60 lakh ಜೂಯಿಸನ್ನು ಕೊಲ್ತಾನೆ ರೀ. ಇವ ರೀ ಹಿಟ್ಲರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊರಿ, ಇವ ಹಿಟ್ಲರು. ಇವೇನು ಮಾಡ್ತಾನು, 60 lakh ಜೂಯಿಸನ್ನು ಕೊಲ್ತಾನೆ ರೀ. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿ UNO ಮೀನ್ಸ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಸಪ್ರೇಟ್ ನೇಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಇಜ್ರೇಲ್ದವರಿಗೆ. ಇಜ್ರೇಲ್ ವಾಸ್ ಫೌಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಜೂವಿಸ್. ಅದೇನಾಯಿತು, ಇಜ್ರೇಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಕಂಟ್ರಿನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ, ಅದು ಸುಲೇಮಾನ್ ಡೆತ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಅವ್ರು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಹೊಸ ಕಂಟ್ರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜೂವಿಸಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತದೆ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ thus the most widespread Jews got their motherland after 3000 years. After the 3000 years, Jews got their motherland as a Israel. They went and they settled down there. Now come to the holy book of Jews is Hebrew Bible. Yeah, we are going to call it as a Old Testament. ನೋಡ್ರಿ, ಇವರ ಒಂದು ಹೋಲಿ ಬುಕ್ಕಿಗೆ ನಾವೇನಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಹಿಬ್ರೂ ಬೈಬಲ್ ಅಂತೇಳಿನೂ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಓಲ್ಡ್
ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 3 divisions. ಮೀನ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಹಿಬ್ರೋ ಬೈಬಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ 3 divisions. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೊಫೆಟ್ Moses. Okay, prophet Moses. Now move to the here. It is the Old Testament. Yeah, the Hebrew Bible. Now come to the 10 rules imposed by these are by this religion. We have the 10 rules are there of this religion. Those are: do not have any other god except Yahweh. Means they are going to believe in a monotheism. Monotheism means only one god, that is Yahweh. Do not worship idols. According to them, we should be worship for the ideals. ಅಂದರೆ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Do not disrespect or misuse God's name. We shouldn't be disrespect. ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ದೇವರಿಗೆ ಡಿಸ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಮತ್ತು ಅದರ ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ರೀ. ಓಕೆ, ದೇವರ ಹೆಸರ ಮೇಲೆ ಹೆದರಿಸೋದು ಬೆದರಿಸೋದು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಮತ್ತು ಅದರ ನೇಮನ್ನು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ರಿಮೆಂಬರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಬತ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಹೋಲಿ ಡೇ. ಸಬತ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏನಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ನೋಡಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಟ್ ದ ಡೇ ಆನ್ ವಿಚ್ ಗಾಡ್ ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಫ್ರೈಡೇ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಈವ್ನಿಂಗ್. ನೋಡಿರಿ, ಶುಕ್ರವಾರದ ಸಂಜೆಯಿಂದ ಶನಿವಾರದ ಸಂಜೆಯವರೆಗೂ ಏನಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಸಬತ್ ಡೇ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಹೋಲಿ ಡೇ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಪವಿತ್ರವಾದ ದಿನ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಶುಕ್ರವಾರ ಮತ್ತು ಶನಿವಾರದವರೆಗಿನ ದಿನವನ್ನು. ಓಕೆ, ಆನರ್ ಯುವರ್ ಮದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾದರ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಜುಡೇಯಿಸಮ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ principle, a main rule of the Judaism. Adultery is not acceptable. Adultery means what here? Extramarital affairs. We are going to call it as a adultery. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇವ ಮತ್ತು ಇವ್ರ ನಡುವೆ ಏನಾದ ಸಂಬಂಧ ಅದ, ಮತ್ತು ಹಂಗಿದ್ರೂ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಈಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸೋದು, ಗಂಡಾಗಿರ್ಬೋದು ಹೆಣ್ಣಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಅಡಲ್ಟರಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಇವರೊಳಗೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಡು ನಾಟ್ ಕಮಿಟ್ ಮರ್ಡರ್. ಇನ್ ಅ ಜುಡೇಯಿಸಮ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕಮಿಟ್ ಎನಿ ಮರ್ಡರ್ಸ್. ಎನಿ ಮರ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಲೌಡ್ ಇನ್ ಅ Judaism. Do not steal. Means you should not be steal. You should not be ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ರೀ. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ಕಳ್ಳತನ. ಡು ನಾಟ್ ಟೆಲ್ ಲೈಸ್. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಡು ನಾಟ್ ಬಿ ಎನ್ವಿಯಸ್. ಅಂದರೆ ಏನು ರೀ, ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿನವರು ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದು. ನಾವು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿನವರು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಶುಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಜೆಲಸಿ ಟೈಪ್ characteristic. Okay, so by this one, my dears, we had completed the explanation of the Western religions. So this is the first part. We'll meet again in a second part. Till there, watch this video. If you come to know this video is worthy for you, then please share this video, subscribe my channel, and if you have any doubt, any suggestion, then please comment. Thank you for watching this video, my dears. Jai Hind, Jai Karnataka.